قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ سی پیک کے خلاف امریکی سازش کے توڑ کے لیے چین کے 5000 فوجی بھارت میں گھس گئے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ سی پیک کو امریکہ اور بھارت سے خطرہ۔ چینی طیارے اور ہیلی کاپٹرز لداخ کے بعد اگلے مشن کے لیے پہنچ گئے۔ چین نے ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی فوجیں اتار دیں۔ گلوان وادی میں مکمل قبضے کے بعد چینی فوج نے اگلے مورچوں کی طرف پیش قدمی کر دی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے اچانک چینی پیپلز لبریشن آرمی کے وفد کی اہم ترین ملاقات۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے وفد نے پاک فوج کو کون سا اہم پیغام پہنچا دیا ہے؟ کون سا بڑا جنگی محاذ گرم ہونے والا ہے؟ کیا کارگل 2 مارکے کی تیاری ہو چکی ہے؟ سنسنی خیز انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ لداخ میں گلوان ندی سمیت مختلف مقامات پر چینی فوج 4 سے 5 کلومیٹر تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آگے مورچہ بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ گلوان ندی کے مقام پر چین نے 100 کے قریب ٹینٹ لگا دیے ہیں۔ چین کے 5000 کے قریب فوجی بھارتی قبضے کے علاقے اروناچل پردیش میں داخل ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق لداخ کے بعد اب سکم کی سرحد پر چینی فوج کی نقل و حرکت سے بھارت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ سکم وہی علاقہ ہے جہاں سے بھارت کی 7 سسٹرز کو جانے کا راستہ ملتا ہے۔ اگر چائنا نے سکم سیکٹر کی لائن پر قبضہ کر لیا تو پھر بھارت کی 7 ریاستیں ایک لمحے میں بھارت سے جدا ہو جائیں گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج زیر زمین بنکرز بنانے میں مصروف ہے اور اس کی بھارتی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی رفتار انتہائی تیز ہے۔ گھس کر مارنے کی بڑکیں مارنے والے بھارت کی آج کل بولتی بند ہے۔ اس کی وجہ سکم اور لداخ کے سرحد پر چینی فوج کی وہ نقل و حرکت ہے جس سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی افواج ڈربوک شیوک کی اہم شاہراہ سے صرف 255 کلومیٹر دور ہے۔ بھارتی عسکری ذرائع کے حوالے سے دی گئی رپورٹ کے مطابق سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین بھارت کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے لداخ کے بعد سکم سیکٹر اور اروناچل پردیش کے علاقے بھارت سے واپس لینے کی تیاری میں ہیں، جس کے بعد بھارت کی اصل تباہی شروع ہونے والی ہے۔ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ پاکستان فوج کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ کارگل 2 مارکے کی تیاری رکھے۔ کسی بھی وقت کارگل پر چینی فوج کی مدد کے لیے پاک فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ چین کے عزائم اس وقت انتہائی خطرناک ہیں۔ چین اس وقت پورے کشمیر کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا بری طرح چاروں طرف سے پھنس چکا ہے۔ نیپال، بنگلہ دیش پہلے ہی مودی کے خلاف ہو چکے ہیں۔ بھارت کے اندر سے مودی کے خلاف بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر مودی کی ناکامیوں کے پرچے چھاپ دیے ہیں۔ ہر طرف سے مودی سرنڈر مودی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے انڈیا چائنا جنگ کا اصل فائدہ کسی اور کو نہیں بلکہ براہ راست بھارت کے ہمسایہ ممالک کو ہونے جا رہا ہے۔ نیپال کو انڈیا سے چھٹکارا مل جائے گا اور نیپال کے عوام چین کے ساتھ تجارت اور صنعتیں لگا کر خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین انڈیا تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ 11,000 سکھ فوجیوں سے بھارتی فوج نے استعفیٰ مانگ لیا ہے، کیونکہ مودی کو ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی فری پنجاب فار سکھ کا نعرہ نہ بلند کر دیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب چین سے بات کرنی پڑی تو بھارت نے ایک سکھ آفیسر کو ہی بھیجا، کیونکہ باقی سب سامنے جانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ بھارتی فوجی چین کی فوج کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بھارت اس وقت پوری طرح سے ڈرا ہوا ہے۔ اگر چین نے سکم سیکٹر پر قبضہ کر لیا تو پھر سمجھ لیں کارگل بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔
क्योंकि सिकम सेक्टर से ही कारगिल को सप्लाई लाइन जाती है। अगर चीन ने भारतीय काबिज कश्मीर पर हमला किया तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा और दोनों फौजें मिलकर कश्मीर की फतह का ऐलान करेंगी। यहाँ एक और बड़ी खबर भी आपको देता चलूं कि मोदी सरकार ने एशिया का अमन दांव पर लगा दिया है। खबर के मुताबिक मोदी ने खित्ते में तबाही मचाने के लिए कश्मीर के पाकिस्तान से मुल्हिका गाँव के गाँव खाली करवाने शुरू कर दिए हैं, जहां इस वक्त वो भारी तादाद में खतरनाक और मुहलिक तरीन हथियार नस्ब कर रहा है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यहाँ ये मुहावरा मोदी सरकार पर पूरा उतरता है। मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अब वो समझ गया है कि उसका बचना मुश्किल है। ऐसे में मोदी ने पाकिस्तान पर हमले की मुकम्मल तैयारी कर ली है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक चीन के किसी भी किस्म के हमले के नतीजे में इंडिया पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर देगा, जो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही का बाइस बन सकता है। दूसरी तरफ नेपाल ने भी मोदी की बैंड बजा दी है। नेपाल ने भारत के एक और सूबे को हासिल करने का दावा कर दिया है। नेपाल ने बिहार में अराजी का दावा करते हुए भारतीयों को दरिया पर बंद बांधने से रोक दिया है। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को नक्शे में शामिल करने के बाद बिहार पर भी अपनी मलकियत का दावा कर दिया है। चीन के हाथों पिटाई के बाद भारतीय फौज ने फौरी तौर पर तमाम सरहदों पर असले के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक असले के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली के बाद फील्ड कमांडर्स को गैर मामूली हालात में फायरिंग करने की इजाज़त दे दी गई है। इससे कबल नेपाल ने सरहद पर फायरिंग करते हुए भारत को जानी नुकसान पहुंचाया था। लद्दाख में 20 से ज़ायद भारतीय सूरमा अपनी जान गंवा बैठे थे। ताहम गुज़िश्ता दिनों चीन से झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद अब भारतीय फौज ने कवानीन में फौरी तब्दीली कर दी है। दूसरी तरफ अपनी दोहरी पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए जहां मोदी दुनिया से मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, वहीं भारतीय अवाम को लॉलीपॉप और अपनी इज्जत बचाने के लिए रूस से लड़ाका हथियारों की खरीदारी का ढोंग भी रचा रहा है, ताकि दुनिया ये ना कहे कि भारतीय फौज तो इंतहाई डरपोक है। भारतीय एयर चीफ का मुतालबा है कि हमें कम से कम 35 रूसी लड़ाका हथियारों की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि असले की मंडी फिर से आबाद होने वाली है। मोदी चाय वाले को यहूदियों की चाल समझ नहीं आई। अमेरिका ने जो असले की फैक्ट्रियां लगाई हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि मोदी जैसे पागल और बेवकूफ़ इंसान के लिए बनाई थी, ताकि अपने आप को बड़ी मईशत कहलवाने वाले मोदी को जंग में धकेल कर असला बेचा जा सके। दिन रात एक करके कमाए भारतीय और मोदी वो पैसा अब असला खरीद कर अमेरिका बहादुर का पेट पालेगा। मतलब अमेरिका ने जानबूझकर मोदी को जंग में धकेला है ताकि इंडिया को असला बेचकर अमेरिकी मईशत को सहारा दिया जा सके। आलमी वबा की वजह से अमेरिकी मईशत पहले ही डामाडोल है। अमेरिका ने सोचे समझे मंसूबे के तहत भारत को जंग में धकेल दिया है। रूस, चीन, पाकिस्तान तो अमेरिकी इरादों को जान गए, लेकिन मोदी और इसके खुफिया इदारे फेल हो चुके हैं। अब वो अपनी आवाम का पैसा गोलियां और असला खरीद कर ज़ाया करेंगे। भारत की कई रियासतों में प्रॉक्सी वार के दौरान अमेरिकियों ने भारत पर हाथ रखा। भारत को असला बेचने की मंसूबा बंदी में इसराइल भी शामिल था। इसराइली फौजी कई सालों से भारतीय फौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडिया ने अमेरिकी शहर पर लद्दाख समेत कई इलाकों में सड़कें और एयरबेस बनाना शुरू की तो चीन को पूरी समझ आ गई। चीनी 2040 से पहले नहीं लड़ना चाहते थे, मगर अमेरिका ने इस मकसद के लिए मोदी को चुना। कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा इसीलिए किया गया था कि पाकिस्तान जंग शुरू कर दे, मगर पाकिस्तान कमाल होशियारी से ये सारा मुकदमा अक़वाम आलम के सामने ले गया। फिर उसने LOC पर बिला नागा फायरिंग शुरू की ताकि पाकिस्तान मुश्तिल हो जाए। इसी दौरान अमेरिका ने भारत को चीन से पंगा लेने का हुक्म दे दिया।
चीन ने भारत को रौंद कर पीछे धकेल दिया। भारत सी पैक पर पानी फेरना चाहता था, लेकिन चीनी फौज ने मोदी और ट्रंप की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। इस वक्त भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट के अलावा गोरखा रेजिमेंट भी नाराज है। मुश्किल ये है कि भारतीय फौज के 20% अफसरान सिख हैं और भारतीय फौज में नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले 32,000 गोरखे हैं। भारत को अपना मुल्क अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।